ลินหวานชิง เซนเด็กยมอดเจ็ดนาเจอดเจ็ดนาเปิดแมน อันดังอดทาวิจิเอธนริจวงปัวคิวสปีสมัยมุนลูกอันก็อดกรุบได้ชื่อจับจีกาลอชื่อจับเฟออันจำโอ้ดูนิสเตอร์แต่สำหรับขยมสไรชกูดนี่ได้ครั้งนะจ้ากำนายกำปงนี่เย่มวยแต่ให้อันละงงขยมปรับอันโทนี้เนเลตีปซาดำไหล80 ปอนด์ขยมหนึ่งกัดปีประแข่งออกมวยจีวิต80 ปอนด์ไอยะขยมจีระบอกคลายปิลดธรรมดาแต่จ้านี่เต็งขยมดำไหลมวยปอน500 กาปีมนกอดก็หกทาขยมจีธนริจวงจัดกอดขมายจีงสอบขยมจินดำไลมวยป้อน300กอดก็เฮาทา80,000แต่จ้าเก่งตรงเซนเดทูเนปจีมปีดเนริกวงสแมนเดอันสูขยมกาปีใบชนามมุนจีโดนระบอกอันกำปงชื่อทงนเนี่ยน่าอันเจประแค่ปีชนามไอเราอันทงเป็นไว้หายจ้องเก็บบำนอโอ้สไรกำสัตนี่กาปีใบชนามมุนเชนจ่าปูได้อันเตะได้เจ็ดในขนมเกตสัญญาประเจปรามใบเมินนุการล้างจีบันต่อไอเลิประหายจีล้างดอมไปเมินหายไออันจ้องลุยเกยกหมกซองบำนอลินหวานชิงกาจีโดนอันเนรัววิจิกาสับบรอทมหายได้ขยมเหมือนบ้านบันเดงอันเจงป่าอันฉลาดกรอนแต่คอมเทอร์กามาเพชนำตีเติบสังอลูกเซนขยมดำทาขยมทวร์คฟหายขยมหนึ่งส่งคลายจูอันฉลาดนะบอสสมอาดกลมติดอย่างนี้บายุบนี้บัดมวยดมขยมหนึ่งเด้งตามอันจีโดนลูกเยตุกสขยมเน่ได้แซกมุปลนี่เกี่ยวไว้นิ่งสไรนุจิมระดับชิมวิญญาณได้อาจเมื่อเคยอังจีโดนระบหายลินซูเวนสายซับชนามนจีมนุษย์แต่มันเนี่ยกดขนมมุกจุมนุนนี่ได้อาจกำนับวัตถุโบราณได้ตระเจียขยมมันชื่อทานินตกไซทมเปลซีโทลีจีจีนปรับอันกาเปิดลูกเยขยมก็จีนักวิเอดำไลฟ์โบราณจรานจีนเนี่ยวีดำไลแต่ติดกาปีเปนุเนเพลย์วัตถุโบราณขนมริทินีกรุบคณีสกอชมูลินฮาซิทีอากอฟลนะเพลย์เวเตอร์มีนเรื่องคลาเนี่ยหนึ่งเตรซัวได้คลูนไอเนเปกรายเอเลนี่กรอนแต่ริบจมเอาไว้แดนเนซาลูกรูสวันแต่ขยมอาจให้ลูกดูชในปานเตชมูเป็งระบอกขยมคือสวรรค์เดือจีจังกรานตระเจียกปูเมกโจประบอมริดแวงขนมริจกาเจงตอมให้ทะเลดาวประจีจงขนมริจกาจีจิงกรอนแต่ให้ขยมทาอกสวรรค์แห่งนี้มีนวัตถุโบราณสรบสายสับ3 ปีรวมแต่งขยมมีนมวยดมได้อาจนิเยบานเนซอคือกรอนแต่จีวัตถุขมิ้นจีวัตฟุกสวันเจ้าแต่เป็นนี่ดมนูบานิเซตาทูนี่จีระบอกคลายคลายปีละเพลิงประเจียบเรโลกรูเจนติงวิกนงดำไลมวยป้อน$500แมนเจตรมเตรบังการได้เนขนมการิยาไลระบอกกอดเนขนมประอบสำงัดในทอตีใบจีมวยหนึ่งสิบเพิกันนี่คลายคลายมวยบัดไอเนี่ยกำปงกัดบีชนำกอดบานเป็นซอดขยมอ้อยโจกิดสันซักเจปรักปีนักเจปรักคุสบับกอดบานกุมเรียมกุมแห้งขยมดอยวัตถุโบราณคลายคลายให้กอดบานมุกขยมเตรแต่โดสไรกีมวยกอดลาวซูนปรูขยมอาเจ้าทุโบราณนิเยดูชเนโรบอทเนขนมหางเนปุดหนึ่งคลายคลายขยมอาจปรับวีเต็งอบานเจตามทรัสเดย์ปนตายนิงขยมโปรมีนเนี่ยจุมนุนนี่วิสมกสมางเช่นลาวกีไอจีมนุมันสมอปนตายเนี่ยกอมโตรระบอกกอดกุจีอนุประทินในทินป้าปาวิลานเจ้าซานจินอังจองฮากอดจังเตอังเตรรีบจอมคลูนเป็งเลงบาดกันยาลินขยมนิเยเข้าเปหายส้มกลมควาขยมซกเจ็ดทรงสมนาวขยมดังระบอกคลายคลายแต่งอ้อในขนมแหงนี่ขยมหนึ่งทั่วบัญชีเนี่ยละอ้อมุนดำบงปรับขยมโรโบนเลิศเนอร์ดักดังนูดูขนมสรูปสราวปุดเรือลายคลายคลายคลายทั่วตรับตามสมัยซาธิรนรดกรองไกปุงริกสระตอบกันจะมีนปูมันสมาคเนียระบอกปัดในขนมซามันตีประบอมริทเวงสมัติเพียบเนปุดจิจกูดนะให้ระบบนุเนจรงคำนูรู้ใส่ได้เมียนฮัตเลยคาร์บอเจงบันชิวกระดาษจีระบอริทวงชิงตึกขมายจีระบอริทวงชิงปนตายกากูมันตรมเตรสหระบอเจงบันชิวจีเนี่ยกูเปียกันดาเปิดเปียกันดาคลายคลายวัฒโบราณเซสปรัมปีพรามมวยอักนิเยบานนุเมียนเนตา
យ៉ាងហោចណាស់របស់41នៅក្នុងហាងនេះជារបស់คล้ายៗទំនើប Iwatus Lab មិនត្រឹមតែនៅក្នុងស៊ីកងប៉ាវីឡានទេរបស់ដែលមានតម្លៃពិតប្រាកដត្រូវបានចាក់សោក្នុងសុវត្ថិភាពក្រោមដីឈេនឡាវ៉ូគីមិនដែលដាក់តាំងវាទេអ្វីដែលអញត្រូវធ្វើលើនេះគឺត្រូវយកសៀវភៅคล้ายៗនិងបង្កាន់ដៃទាំងនោះហើយធីនេគិតសញ្ញារបស់ហែងជាមុនសិនយកហើយយុគនេះពេលរាប់ស្ទឹកខ្ញុំនឹងរកឱកាសលោកឆេងលោកនៅក្នុងងឹខ្ញុំមានមរតកគ្រួសារមួយនៅទីនេះត្រូវការលុយជាបន្ទាន់ហើយចង់ឲ្យលោកមើលផងសូមចូលមកអ្នកទាំងពីររបស់អ្វីឲ្យបរោះចំណាស់មើលបន្តិចកញ្ញាលីនប្រអប់នោះមានរបស់ពិតខ្ញុំអាចធំក្លិនវាបានយ៉ាងហោចណាស់ជារេតវងមេងដាមអូទេអ្នកទាំងពីរធំក្លិនដីពួកគេជាអ្នកលូតបុរាណនាងកុំចេញទៅមនុស្សទាំងនេះមិនអាចប៉ះពាល់បានទេនេះជាគ្រឿងស្មូនយួនពណ៌ខៀវតើអ្នកទាំងពីរយកវាមកពីណាមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេគ្រាន់តែប្រាប់ថាតើអ្នកយកឬអត់លុយ3សែនសាច់ប្រាក់យើងត្រូវការវាឥឡូវនេះគ្រឿងស្មូនយួនពណ៌ខៀវមានតម្លៃច្រើនប៉ុន្តែរបស់នេះកម្រមាននៅលើទីផ្សារវាជាការលក់ដែលប្រថុយប្រថានខ្ញុំឲ្យអតិបរមា80,000តើអ្នកគិតថាខ្ញុំជាអ្នកសុំទានទេ150,000បើទៀបជាងនេះយើងនឹងទៅកន្លែងផ្សេងឡាវសួនតើក្អមនោះមានតម្លៃប៉ុន្មានបើវាជារបស់ពិតខំយួនពណ៌ខៀវស្គួយគួយចុះភ្នំត្រូវបានលក់នៅគ្រីស្ទីក្នុងឆ្នាំ2005ក្នុងតម្លៃ230លានកូនស្រីមានអ្វីមួយមិនប្រក្រតីអ្នកលួចភ្នោតើធ្វើម៉េចគេអាចយកវត្ថុសាសនាជាតិទៅលក់នៅហាងក្បែរផ្លូវលើកលែងតែគេទើបតែបានវាហើយមិនទាន់រកអ្នកទិញឃើញនៅឡើយទេឬរបស់នេះคล้ายៗទាំងស្រុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបកសញ្ញាគំនេប្រាប់ខ្ញុំពីការពិតតើកុំនោះពិតប្រាកដទេខ្ញុំនៅឆ្ងាយពេកមើលមិនច្បាស់ប៉ុន្តែអារម្មណ៍វាពិតជារបស់បុរាណ1327ឆ្នាំខ្ញុំបានរងចាំនៅក្នុងដីអស់រយៈពេល1327ឆ្នាំទីបំផុតបានឃើញពន្លឺថ្ងៃតែអ្នកណានឹងគិតថាអ្នកដំបូងដែលខ្ញុំជួបគឺចោលទៀតហើយអ្នកទាំងពីរនោះមិនមែនចោលភ្នោទេពួកគេជាចោលប្លន់យប់មិញនៅក្នុងឃ្លាំងសារមន្ទីរអ្នកយាមជើពួកគេវាយគាត់យ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំជាវត្ថុបុរាណខ្ចីត្រូវបញ្ជូនទៅសារមន្ទីររាជធានីវិញនៅថ្ងៃស្អែកពួកគេចាប់ខ្ញុំរត់គេចរហូតមកដល់ទីនេះការប្លន់វរិបុរាណអ្នកជាតិកម្ពុជានិងការវាយប្រហារអ្នកទាំងពីរនេះមិនមែនជាអ្នកលួចភ្នូទាល់តែសោះពួកគេជាអ្នកអូសង្ឃឹមត20000តម្លៃចុងក្រោយបើអ្នកមិនចូលចិត្តទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅលោកចាន់ឯងចេញមកធ្វើអីត្រឡប់ទៅធ្វើបញ្ជីវិញខ្ញុំជិតពូតុងខោដោយអត់ចិត្តណាហើយជិតលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំស៊ូទូរស័ព្ទភ្លាមប៉ុន្តែប្រូលីសវាអាចនឹងចប់បាន1វិនាទីសេនដេតានោះជារបាយការណ៍คล้ายៗទេតែខ្ញុំគួរតែហើរត្រឡប់ទៅបញ្ចុលវិញទេអាស្រូវឯងលោកថៅកែប៉ូលីសអាចតាមដានទីតាំងបានលឿនបើអ្នកចាក់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាវេដុំធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការលួចវត្ថុបុរាណអ្នកកម្ពុជារបស់ជាតិនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកសារមន្ទីររងរបួសធ្ងន់ជាទូក្រឹតដែលមានទស្សនវិជ្ជា10ឆ្នាំមុខអ្នកទាំងពីរបានថតដោយកាមេរ៉ាគិតថាអ្នកអាចរត់គេចបានទេលោកស្រីយើងត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើបែបនេះបំណុលល្បែងនៅផ្ទះជើប្រាប់ប្រូលីសតើសេនដេអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនផងអូរយៈពេល3ឆ្នាំអ្នកបានបោកប្រាស់ខ្ញុំយើងនឹងដោះស្រាយគ្នាពេលក្រោយឯងស្លូនជួយខ្ញុំចាំថាคล้ายៗនៅឯណាចាប់ពីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហែកហាងស្ពកនេះជាបំណែពិតជាចៅស្រីរបស់លីនស៊ឺវិនមែនចរិតដូចគ្នាបេបិតយាយរបស់អ្នកមិនបានស្លាប់ដោយសារជំងឺទេណាថាទេមុននាងស្លាប់នាងបានទៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ធានប៉ាវនាងបានជួបប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃសមាគមវិតម្លៃរាជធានីសេនវ៉ាន់ជុនខ្ញុំនិយាយចប់ហើយ
ស៊ើបសួរបើអ្នកចង់ប៉ុន្តែខ្ញុំណែនាំកុំឲ្យធ្វើទៅអ្នកនឹងមិនរួចជីវិតទេ មុនយេស្លាប់យេបានជួបសេនវ៉ាន់ជុនអ្នកនៅលើទូរទស្សន៍ដែលតែងតាមើលទៅសក្រិតណាជាយកស្វីតម្លៃពូចិនអ្នកគិតថាខ្ញុំនឹងជឿទេ ប៉ូលីសនរណាជាម្ចាស់អ្នកទាំងពីរនេះត្រូវបានគេសង្ស័យថាប្លន់នឹងវីដមយើងត្រូវការយកវីដេអូសុវត្ថិភាពពីហាងអ្នកហើយនារីវ័យក្មេងម្នាក់នេះអ្នកជាអ្នកដែលឲ្យប៉ូលីសមក ខ្ញុំហើយតែមិនមែនជាការគូនដំណឹងคล้ายៗទេខ្ញុំចង់រីការអំពីម្ចាស់ហាងនេះពីផ្លាញបន្លំកុងត្រាកំជេរប្រាក់ពោនិងវីដមព្រមទាំងការលូកបុរាណคล้ายៗគីស៊ូមកហើយបោប្រាអតិថិជន លោកមន្ត្រីគុំស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់វាជាបុគ្គលិករបស់ហាងខ្ញុំវាបានព្យាយាមគេចពីបំណុលរបស់ខ្លួនឥឡូវនេះរឿងវាចេញមកវាកំពុងតែចង់បញ្ឆោតខ្ញុំ លោកមន្ត្រីនៅក្នុងទីផ្នែកធ្វើការរបស់គាត់ក្នុងប្រអប់លក្ខមានសៀវភៅកត្រាคล้ายៗនិងទិន្នន័យคล้ายៗទូដៃទើបនឹងបែកនោះគាត់បានទិញវាក្នុងតម្លៃ 1,500 G2 ខ្លែងពីលដុតប្រជាប្រិយប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថា G2 ពីរីជវងស្មុនហើយដាក់តម្លៃ 80000 គាត់បង្ខំខ្ញុំឲ្យចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសំណងនេះជាការក្លែងបន្លំចំណែកឯការវាយដំការតែកំភ្លេងនេះហាងមានវីដេអូសុវត្ថិភាព នៅក្នុងថតរបស់ចៅហ្វាយមានសៀវភៅកត់ត្រាច្បាស់ណាស់មើលទៅឃើញថាកណេឲ្យហាងនេះមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរឯងអ្នកមិនអាចធ្វើបែបនេះបានទេខ្ញុំស្គាល់ប្រធានស្ថានីយ៍របស់អ្នកស្គាល់អ្នកណាក៏មិនបានដែរសូមអញ្ជើញមកជាមួយយើងខ្ញុំនារីអ្នកក៏ត្រូវផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរ លោកមន្ត្រីវត្តនោះត្រូវបានគេលូតពីសារមន្ទីរវាជាវត្ថុបុរាណវត្ថុអ្នកចិត្ត បិទមាត់អីចឹងទៅអាចឈួតការិយាល័យបញ្ជាផ្លូវ Phoning Time Pavilion យើងបានរកឃើញវត្ថុបុរាណដែលអាចត្រូវគេលួចពីសារមន្ទីរសូមស្នើអ្នកជំនាញមកធានាកន្លែងកើតហេតុ ឡាយសួនអ្នកនៅទីនោះទេ ខ្ញុំនៅទីនេះតែឆ្ងាយពេកហើយសញ្ញានឹងខ្សោយតែបើឯងយកខ្សែថ្មពេលចូលហាងឯងអាចតាក់ទងខ្ញុំបានគ្រប់ពេលនាងចៅណែនោះល្អណាស់ ហ្វូសេនថាជីដូនខ្ញុំបានទៅជួបសិនវ៉ាន់ជុនមុននឹងស្លាប់ឡាយសួនអ្នកធ្លាប់អេពីបរសនេះទេ សិនវ៉ាន់ជុនជាកូនសិស្សរបស់ជីដូនណែងកាលពី40ឆ្នាំមុនពួកគេរៀនជាមួយគ្រូតែមួយរៀនវិតម្លៃវត្ថុបុរាណក្រោយមកមានរឿងអ្វីមួយកើតឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាជាអីជីដូនណែងស្រាប់តែចាកចេញពីផ្សារវត្ថុបុរាណទៅនៅស្រុកតូចមួយចំណែកសិនវ៉ាន់ជុនវិញបន្តឡើងខ្ពស់ឥឡូវគាត់ជាអ្នកជំនាញកម្ពុជាដែលគ្មានអ្នកណាប្រកែកក្នុងពិភពវិតម្លៃវត្ថុបុរាណកូនឆេនឡាវគុយមានន័យលាក់កំបាំងការស្លាប់របស់យាយយ៉ែងប្រហែលជាមិនសាមញ្ញទេ យាយខ្ញុំមិនដែលបានរីករាយនឹងជីវិតទេ3ឆ្នាំមុនគាត់មានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំថែមទាំងមិនអាចរៃអង្គាសលុយផ្សេបាលជំងឺបានផងខ្ញុំត្រូវតែសុំលោកសែនដកប្រាក់ខែជាមុនបើការស្លាប់របស់គាត់ពិតជាមានគេសម្លាប់មែនមិនថាជីនរណាខ្ញុំនឹងមកគេសឹង នាង លោកថាមានអាចកំបាំង ខ្ញុំដឹងអ្វីមួយអំពីអ្វីដែលឆេនឡាវគុយនិយាយ3ឆ្នាំមុនពេលខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ឃ្លាំងសារមន្ទីរខ្ញុំបាននៅប្រអប់ឈើថ្កើសម័យឆេងនិយាយថាវាជារបបផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យាយយ៉ែងក្រោយមកវាត្រូវបានយកដោយសេនវ៉ាន់ជុនដាក់ចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់ឃ្លាំងនៃសាខាធំរបស់ធានប៉ាផាវីលៀនក្នុងប្រអប់ឈើនោះគឺជាស្តាងនៃការធ្វើឃាតយាយយ៉ែងរកវាអញត្រូវតែរកវាឲ្យឃើញ ប្រអប់ឈើកោរបស់យាយដាក់ចាក់សោនៅក្នុងបន្ទប់ឃ្លាំងសាខាធំរបស់ធានប៉ាផាវីលៀនជាអ្នកគាំទ្រនៅពីក្រោយលោកសែនហើយអ្នកគ្រប់គ្រងទី2នៃធានប៉ាផាវីលៀនចៅសានស៊ីនគឺជាឈ្មោះដែលហាក់ស៊ូនទើបតែនិយាយមុននេះ លោកស្រីលីនឡានរួចរាល់ហើយសូមមកជាមួយយើងខ្ញុំទៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍លម្អិត យល់ព្រម3ឆ្នាំហើយខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះ3ឆ្នាំប្រាក់ខែទឹកត្រូវគេបោត្រូវគេទេថ្ងៃនេះគ្រប់យ៉ាងនឹងត្រូវសងវិញយាយជំនាញដែលយាយទុកខ្ញុំនឹងប្រើវាឲ្យបានល្អផ្លូវដែលយាយមិនទាន់បានបញ្ចប់ខ្ញុំនឹងបន្ត លោកស្រីលីនចេនគូហ្វូគឺជាលោកគ្រូចេងបច្ចុប្បន្នគេសង្ស័យថាគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនការក្លែងបន្លំកិច្ចសន្យាការឲ្យខ្ចីប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធការលក់វត្ថុបុរាណคล้ายៗភស្តុតាងលើរឿងទាំងនេះរឹងមាំណាស់ប៉ុន្តែគាត់បដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាមិនបានវាយអ្នកគាត់ថាជាឧបទ្ទហេតុសូមមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើយល់ព្រមសូមចុះហត្ថលេខា លោកមន្ត្រីខ្ញុំមានសំណួរមួយតើទូពួង Q stamp ត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណហើយឬ បានបញ្ជាក់រួចហើយវត្ថុតាំងពីពណ៌ដែលគេលួចពីសេនបូកាលពីយប់មិញលេខ 1173 ធូបពណ៌ខៀវសម័យយ័ន្តគួយគូសីចុះភ្នំជាវត្ថុសារជាតិថ្នាក់ទី1
ជនសង្ស័យទាំងពីរត្រូវបានបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋានក្រុងលើកនេះអ្នកបានធ្វើការងារយ៉ាងប្រសើរប៉ុន្តែនាងលីនខ្ញុំត្រូវតែព្រមានអ្នកឆេនគូហ្វូទើបតែនិយាយនៅក្នុងបន្ទប់សួរចម្លើយគាត់ថាថៅកែគាត់មិនទុកឲ្យអ្នករួចខ្លួនទេប្រយ័ត្នខ្លួនផងអូគុណលោកមន្ត្រីខ្ញុំអាចទៅបានហើយបានបើមានអ្វីកើតឡើងយើងនឹងតាក់ទងអ្នកមែនថៅកែសែនត្រូវគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំមិនទាន់បានប្រាក់ខែខែនេះទេខ្ញុំនៅសល់តែ$123ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំថែមទាំងមិនដឹងថាស្អែកញ៉ាំអីទៀតផងលោកសួនថាសមត្ថភាពខ្ញុំគឺអានឆ្អឹងវិចារញាណខ្ញុំគិតថាគាត់និយាយត្រូវកាលពី40ឆ្នាំមុនក្នុងវិស័យយើងគាត់ធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងបានឈ្មោះលីនពាក់កណ្ដាលទីក្រុងដូច្នេះមិត្តខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យដូនតាខ្ញុំខកចិត្តបានទេ Hello នាងលីនវ៉ាន់ឈីងខ្ញុំឈ្មោះចៅសានជីនជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងហាងទៀនប៉ាវលោកចៅលោកដឹងពលមានលួយណាឆេនគូហ្វូមនុស្សចាញ់នោះគាត់បំពេញច្បាប់ដូច្នេះគាត់សមនឹងទទួលទោសហាងទៀនប៉ាវគ្រាន់តែជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ធម្មតារបស់គាត់ប៉ុណ្ណោះសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់មិនមែនជាកង្វល់របស់យើងទេនាងលីនកុំយល់ច្រឡំប៉ុន្តែខ្ញុំមើលថាយប់នេះអ្នកបានជួយប៉ូលីសយកវត្ថុបុរាណជាតិមកវិញនាងលីនអ្នកមានភ្នែកល្អណាស់ចង់មកលេងហាងទៀនប៉ាវទេយើងត្រូវការមនុស្សវ័យក្មេងមានទេពកោសល្យដូចអ្នកហើយកែចៅលោកសរសើរខ្ញុំពេកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការទេខ្ញុំមិនចេះអ្វីទាល់តែសួរអំពីវត្ថុបុរាណមិនចេះទេតែអ្នកស្គាល់ភ្លាមថាជាថូយ៉នពណ៌ខៀវអ្នកស្រីលីនតោះនិយាយត្រង់ទៅជំនាញរបស់យាយអ្នកលីនស៊ូវែនអ្នករៀនបានប៉ុន្មានហើយខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងរឿងនេះយាយអ្នកកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនបានទុករបស់អ្វីមួយនៅឯធានបាវបើអ្នកព្រមមកខ្ញុំអាចនឹងពិចារណាយកវាមកឲ្យអ្នកវិញតើវាជាអ្វីថ្ងៃស្អែកម៉ោង3រសៀលជាន់ទី3សាខាធំរបស់ធានបាវខ្ញុំនឹងរងចាំអ្នកបើអ្នកមិនមកក៏គ្មានអ្វីត្រូវនិយាយទៀតដែរជោគវាសនារបស់ជេនគូហ្វានឹងធ្លាក់មកលើអ្នកចៅសែនស៊ីនដឹងអំពីយាយរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ដឹងថាខ្ញុំអាចវាយតម្លៃវត្តមិនតម្លៃបានគាត់មានប្រអប់ឈើក្រញងរបស់យាយខ្ញុំគាត់កំពុងប្រើពូជែនគំរាមខ្ញុំនេះជាអន្តរប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែប្រអប់ឈើនោះមានស្តង់នៃការសម្លាប់ទីដូនកូនខ្ញុំកំពុងចាំម៉ែងនៅច្រកចូលស្ថានីយ៍ប៉ូលីសទើបតែបានជែកជាមួយអ្នកកណីឯចាស់ម្នាក់នៅស្ថានីយ៍គេថាចៅសានជីនជាជាប់ពាក់ស្បែកជើង40ឆ្នាំមុនគឺគាត់ដែលបានរួមដៃជាមួយគ្រូរបស់ជីដូណែងដើម្បីបង្ខំនាងចេញពីពិភពវិតម្លៃវត្ថុបុរាណអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែពូសៀនពូត្រូវជួយខ្ញុំរឿងនេះថ្ងៃស្អែកណាឆ្អឹងចាស់របស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានតែពីចម្ងាយ10 ហ្វីតប៉ុណ្ណោះពេលចូលទៅក្នុងសាខាធំរបស់ទីនបាវិមានវាពេញទៅដោយវត្ថុបុរាណគ្រប់កន្លែងហើយគេដឹងព័ត៌មានច្បាស់ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកប្រឹក្សារបស់ហែងអូខេថ្ងៃស្អែកម៉ោង3រសៀលនៅទីនបាវិមានជីឌូនថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងទៅមើលណាតែលោកយាយបានឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះនៅពេលនោះសួនឆក់ខ្ញុំទេឲ្យច្បាស់ណាស់នាងខ្ញុំទើបតែចែកនៅមាត់ទ្វារជាមួយតថ្មមួយគូពួកវាថាធានប៉ាថ្ងៃនេះរវល់ណាស់បន្ទប់ VIP ជាន់ទី3មានភ្ញៀវវត្តឈប់ឈរតាំងពីព្រឹកភ្ញៀវបែបណាតថ្មមើលមុខគេមិនឃើញតែវាស្គាល់ទំហំមនុស្សមួយក្រុមមកដោយឡានអូឌីខ្មែរស្លាកលេខឡានចាប់ផ្ដើមដោយលេខកូដរ៉តតាមដោយឡានផ្លូវការសារមន្ទីរខេត្តមនុស្សមកពីសារមន្ទីរខេត្តមករកទូឃីវសៀនពីយុគមិនគឺពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយចៅសែនជីនរួចហើយយើងចូលទៅមុនសិនសួស្ដីតើអ្នកមានការណាត់ជួបទេអ្នកគ្រប់គ្រងចៅសែនជីនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យមកម៉ោង3តើអ្នកជាកញ្ញាលីនវ៉ាន់ឈីងមែនទេអ្នកគ្រប់គ្រងចៅបានប្រាប់យើងហើយសូមជិះជណ្ដើរយន្តទៅជាន់ទី3បន្ទប់ទី1ខាងស្ដាំឈ្មោះរ៉េនប៉ាវីឡាននេះជាបានចូលបណ្ដោះអាសន្នជាន់ទី3ឡើងទៅត្រូវការបានចូល
អូអញ្ចឹងនេះជាចៅស្រីរបស់លីនស៊ឺវិននាងពិតជាមើលទៅដូចគាត់បន្តិចមែនអកុហលណាស់ដូចជាកូនជៀមទៅសម្លាប់ហើយនាងមិនដឹងខ្លួនផងតាលោកតាមាននៅយ៉ាងម៉េចអន្ទាក់នៅជាន់ទី3គេដាក់តាំងពីយប់មិញចៅសានចិនមិនបានអញ្ជើញអ្នកមកផឹកតែទេគាត់ចង់បានខ្សែថ្មពណ៌បៃដងរបស់អ្នកនិងជីវិតរបស់អ្នកខ្ញុំនិយាយអស់ហើយអគារនេះពេញទៅដោយចារកម្មរបស់សេនវ៉ាន់ជុនប្រយ័ត្នខ្នងខ្សែថ្មពណ៌បៃដងខ្ញុំនិងជីវិតខ្ញុំចៅសែនចិនចំណងរបស់អ្នកទំជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតកូនស្រី10នោះត្រូវហើយវត្ថុចាស់នៅក្នុងអគារនេះដែលអាចនិយាយបានមានយ៉ាងហោចណាស់100ដុំប៉ុន្តែពេលទើបតែនេះមួយប្លែកពួកវាទាំងអស់ស្ងាត់ឈឹងមានគេកំពុងមើលអ្នកសួនពេលយងចូលខាងក្នុងជួយស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំផងប្រសិនបើប្រអប់ធ្វើក្រញងនៅជាន់ទីពីពិតនោះក៏ច្បាស់ជាធ្លាប់ស្គាល់ជីដូនរបស់ខ្ញុំគុំបារម្ភដរៀបណាវីជីវត្ថុបុរាណខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមសន្ទនាបានគ្រាន់តែស្ងប់ស្ងាត់ហើយគុំធ្វើឲ្យខូចនេះគឺលីជីនគូគ្រូពេទ្យប្រចាំការរបស់ជីដូនខ្ញុំគាត់ធ្វើអ្វីនៅទីនេះកញ្ញាលីនចៃដន្យណាស់ជីដូនរបស់អ្នកបានស្លាប់កាលពី3ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងអ្នកមានរបស់ខ្លះដែលខ្ញុំមិនទាន់បានប្រគល់ជូនអ្នកវេកបណ្ឌិតលីមន្ទីរពេទ្យដែលអ្នកព្យាបាលជីដូនខ្ញុំនៅភាគខាងពងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមកនៅរាជធានីការដោះដូរសិក្សាអ្នកគ្រប់គ្រងចៅជាមិត្តចាស់របស់បងថ្លៃខ្ញុំមកលេងអ្នកគ្រប់គ្រងចៅកំពុងចាំអ្នកសូមចូលមកគ្រូពេទ្យប្រចាំការរបស់ជីដូនខ្ញុំជាបងថ្លៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងរងនៃហែងធីនបាល់កាលពី3ឆ្នាំមុនពេលជីដូនខ្ញុំឈឺធ្ងន់លីជីនគូជាគ្រូពេទ្យរបស់ជីដូនក្រោយពីជីដូនស្លាប់សាកសឹកជីដូនត្រូវបានបូជាក្នុងថ្ងៃតែមួយពួកគេមិនបានធ្វើកោសលឲ្យវិច័យត្រឹមត្រូវផងសូមអរគុណចំពោះការលំបាកវិកបណ្ឌិតលីកញ្ញាលីនខ្ញុំបានឮពីអ្នកច្រើនណាស់ចៅស្រីរបស់លីនស៊ូវិនពិតជាគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់សូមអញ្ជើញអង្គុយលោកចៅកម្មទូរស័ព្ទអ្នកបាននិយាយថាយាយខ្ញុំទុករបស់អ្វីមួយនៅទីនប៉ាវតើវាជាអ្វីកុំប្រញាប់កូនស្រីផឹកតែសិនយើងនិយាយគ្នាយឺតខ្សែថ្មនេះគឺយាយរបស់អ្នកទុកឲ្យអ្នកយាយបានឲ្យវីដល់ខ្ញុំមុនពេលយាយស្លាប់អូជាកំណប់ទ្រពឲ្យណាស់ថ្មនេះហៅថាឆ្អឹងវិញ្ញាណវាជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យាយអ្នកគួរឲ្យស្ដាយណាស់ថ្មនេះមិនមែនសម្រាប់អ្នកទេតើអ្នកចង់មាននៅយ៉ាងម៉េចកញ្ញាលីនពេលដែលយាយរបស់អ្នកចូលនិវត្តន៍ពីពិភពវិតម្លៃយាយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយទៀនប៉ាវឆ្អឹងវិញ្ញាណនេះតាមឈ្មោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់យាយប៉ុន្តែមិនអាចបន្តមរតកបានទេប្រសិនបើយាយស្លាប់ថ្មនេះត្រូវតែប្រគល់ទៅទៀនប៉ាវវិញដើម្បីរក្សាទុកនាងពីងដីពណ៌ស្វាយចាស់មួយនៅក្រោមថាសទឹកតែវាទើបតែនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងនោះคล้ายយាយរបស់អ្នកមិនដែលចុះហត្ថលេខាបែបនោះទេត្រាសភាពាណិជ្ជកម្មពី40ឆ្នាំមុនត្រូវបានលុបចោលជាយូរមកហើយពួកគេคล้ายវាតើអត់ទៅរូចយ៉ាងម៉េចយាយមិនដែលប្រាប់ខ្ញុំទេលោកតាលីនប្រហែលជាគ្មានពេលប្រាប់អ្នកទេប៉ុន្តែមិនអីទេវាមានធានប៉ាវមិនមែនជាកន្លែងគ្មានហេតុផលទេអញ្ចឹងអ្នកអាចយកខ្សែថ្មពណ៌បៃតងនៅថ្ងៃនេះបានប៉ុន្តែជាការដូរវិញអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីមួយឲ្យខ្ញុំពិនិត្យគំនូរនោះឲ្យខ្ញុំមើលថាពិតឬខ្លែងនាងកុំមើលគំនូរនោះត្រូវបានគេលាបថ្នាំជាពិសេសសម្រាប់អ្នកកាន់ឆ្អឹងវិញ្ញាណពេលអ្នកបើកភ្នែកវិញ្ញាណរបស់អ្នកចំហាយថ្នាំចូលភ្នែកអ្នកនឹងខ្វាក់ក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនាងលីនទៅចុះនាងលីនជូតដៃជាមុនសិនការវិតម្លៃគំនូរត្រូវការដៃស្អាតកុំប៉ះកន្សែងវាក៏មានថ្នាំពុលដែរគេចង់បំផ្លាញដៃអ្នកជាមុនបន្ទាប់មកភ្នែកអ្នកហាចៅម្ចាស់ហែងហួងគង់វាងនេះคล้ายថ្នាំពុលលើកនួរជាប្រេងស្មើបំបាក់ប្រឡឹងលីគីមួយមូស្កានិងបូណេអូវាមានបំណងធ្វើឲ្យអ្នកវាតម្លៃខ្វាក់ថ្នាំពុលលើកកន្សែងពុលជាងទៀត
បើវ៉ាប៉ាស្បែកណាស្នាមរាមដៃណានឹងរលួយក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយត្រូវទេចៅម្ចាស់ហាងលីវិកបណ្ឌិតកាលពី3ឆ្នាំមុនអ្នកទាំងពីរបានខុសខិតគ្នាសម្លាប់ជីដូនខ្ញុំថ្ងៃនេះអ្នកចង់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្វាក់និងបំផ្លាញដៃខ្ញុំស្ដាងឆ្នាំពលលឺកនួរនេះឆ្នាំពលលឺកសែងនេះបូករួមទាំងកាលពី3ឆ្នាំមុនលីជីនគូបានខ្លាញ់បន្លំវិញ្ញាបនប្រមរណភាពនិងកំណត់រាខុសខិតជាមួយកន្លែងបូជាស្ធ្វើបូជាខុសច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកលោកមន្ត្រីលោកកត់ត្រាអស់ហើយយើងកំពុងកត់ត្រាអ្វីទាំងអស់អ្នកស្រីលីនសូមស្ងប់ស្ងាត់យើងនៅជាន់ក្រោមហើយ3នាទីឥតប្រយោជន៍ទាំងអស់ឥតប្រយោជន៍អូខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់ដោយដួលព្រះសង្ឃទំពេកនេះឈួតចៅសានជីន40ឆ្នាំបំណុលលោកលីនស៊ូវេនដល់ថ្ងៃកំណត់ហើយប្រធានសេនមិនឲ្យអ្នករួចទេកុំបារម្ភសេនវ៉ាន់ជុនគាត់នៅក្នុងឡានមួយទៀតហើយអ្នកទាំងពីរអាចនៅជាមួយគ្នាតាមផ្លូវវិកបណ្ឌិតលីមុនពេលយាយខ្ញុំស្លាប់គាត់ប្រាប់ខ្ញុំឲ្យប្រាប់អ្នករឿងមួយអំពើឲ្យអាក្រក់នឹងត្រូវសឹងកូនអាយពេលណាងហើយប៉ូលីសក្រោយពីធ្វើសកម្មឡើងការរូកាលពីយុគមិនខ្ញុំបានប្រាប់មន្ត្រីនោះដោយឯកជនអំពីចំណុចគួរឲ្យសង្ស័យពី3ឆ្នាំមុនខែចុងក្រោយមុនជីដូនស្លាប់កំណត់ត្រាមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់របស់នាងបានបាត់ដោយគ្មានដានគាត់បានពិនិត្យប្រវត្តិរបស់លីជីនគួរឲ្យខ្ញុំដឹងថាប្រពន្ធរបស់គាត់មានឈ្មោះដើមថាចៅតាមដានរហូតដល់ចៅសានទីនការរៀបចំទាំងដល់ថ្ងៃនេះគឺជាការងាររបស់គេនិងរបស់ខ្ញុំផងឯងពិតជាខលខើជាងជីដូនណាងទៅទៀតត្រូវតែខួរខើទប់អាក្រូបានពូស៊ូននៅមានមនុស្សសម្នាក់ទៀតដែលមិនទាន់ត្រូវគេចាប់សេនវ៉ាន់ជុនគាត់ជាប្រធានសមាគមវាយតម្លៃវត្ថុបុរាណទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ខ្ពស់ណាស់ចៅសានជីនគឺគ្រាន់តែជាអ្នកប្រតិបត្តិប៉ុណ្ណោះអ្នករៀបចំផែនការពិតប្រាកដគឺគាត់ប្រអប់ឈើក្រញងរបស់ជីដូនមិនទាន់រកឃើញទេខ្ញុំនៅក្នុងអគារនេះរហូតដល់ខ្ញុំរកឃើញគាត់កញ្ញាលីនសូមឲ្យខ្ញុំណែនាំខ្លួនឯងសិនខ្ញុំគឺនាយកជ័យនៃសាមន្ទីរខេត្តខ្ញុំធ្លាប់ជាសិស្សរបស់ជីដូនអ្នកកាលពី40ឆ្នាំមុនខ្ញុំសុំទោសកាលពីពេលនោះគ្រូខ្ញុំមានបញ្ហាខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេទីបំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីមួយសម្រាប់គាត់នាយកជើសូមកុំធ្វើអញ្ចឹងពេលគ្រូខ្ញុំបង្រៀនខ្ញុំពីសិល្បៈនៃការវិតម្លៃវត្ថុបុរាណគាត់បាននិយាយថាក្នុងវិស័យនេះភ្នែកត្រូវមុតចិត្តត្រូវត្រង់ក្រោយមកគាត់ត្រូវបានគេបង្កើតភស្តុតាងខ្លែងហើយត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីទីផ្សារវត្ថុបុរាណរហូតដល់គាត់ស្លាប់គាត់មិនដែលបានប៉ះវត្ថុបុរាណណាមួយទៀតទេនេះជាលិខិតតែងតាំងពីសាមន្ទីរខេត្តកញ្ញាលីនខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកឲ្យធ្វើជាអ្នកវិតម្លៃវត្ថុបុរាណពិសេសនៅសាមន្ទីរមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌសញ្ញាបត្រទេគ្រាន់តែផ្អែកលើការក្រឡេកមើលមួយផ្លែតរបស់អ្នកកាលពីយប់មិញតែស្គាល់គ្រឿងស្មូនយួនពណ៌ខៀវហើយថ្ងៃនេះឃើញផុតអន្ទាក់ពោលភ្នែកបែបនេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយនាយកជើខ្ញុំកុំប្រញាប់បដិសេធខ្ញុំដឹងកន្លែងដែលប្រអប់ឈើជិតានរបស់ជីដូនអ្នកនៅវានៅក្នុងបន្ទប់សុវត្ថិភាពនៅជាន់ក្រោមនៃហាងធានប៉ាវលេខ017ប៉ុន្តែកូនសោរបស់បន្ទប់សុវត្ថិភាពនៅជាមួយសេនវ៉ាន់ជុនបើអ្នកចង់យកវាអ្នកត្រូវការអត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់ដើម្បីស៊ើបអង្កេតគាត់ដោយស្របច្បាប់សួរចម្លើយគាត់ហើយធ្វើឲ្យគាត់និយាយលិខិតតែងតាំងនេះជាដាវអំណាចរបស់អ្នកហឺកូនយកទៅបើយាយឯងដឹងថាចៅស្រីរបស់គាត់ក្លាយជាអ្នកវិតម្លៃនៅសាមន្ទីរខេត្តគាត់នឹងស្កប់ស្កល់ហើយលោកនាយកជើខ្ញុំព្រមតែខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយរឿងសេនវ៉ាន់ជុនខ្ញុំចង់ចូលរួមពេញចំហឹងក្នុងការស៊ើបអង្កេតគ្មានបញ្ហាទេម៉ោង10ព្រឹកស្អែកបន្ទប់ប្រជុំសាមន្ទីរខេត្តកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារលើកដំបូងមកឲ្យទាន់ពេលយេខ្ញុំនៅសាមន្ទីរហើយខ្ញុំនឹងដើរតាមផ្លូវដែលអ្នកទុកមិនទាន់ចប់ខ្ញុំនឹងរកការពិតដែលអ្នកមិនដែលរកឃើញអ្នកដែលធ្វើបាបណាស់ខ្ញុំនឹងចាប់ពួកគេទាំងដល់អេមសួនតែនៅក្នុងអគារនេះមានវត្ថុបុរាណច្រើនទេច្រើន
គ្រាន់តែនៅលើច្រកប៊ីននេះមានគំនូរសម័យទំនើប6ផ្ទាំងប៉ុន្តែវាគ្មានជីវិតទាំងអស់ទោះយ៉ាងណាផ្កាអ័រគីដេនៅខាងឆ្វេងអ្នកផើងដេស្វ័យនៅពីក្រោមវាមកពីសម័យឈិងវាទើបតែជម្រាបសួរខ្ញុំ Tweetment ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីជួបក្រុមការងារ កូនខ្ញុំត្រូវតែប្រមានអូនយប់មិញខ្ញុំបានជែកជាមួយកំណាត់ចាស់ដេកឥតពណ៌ស្វាយពីហានធីនបើគាត់ថាសេនវ៉ាន់ជុនមិនមែនពូកែខាងវីតម្លៃវត្ថុបុរាណទេតែពូកែខាងឆ្នេះចិត្តមនុស្សក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកាន់អំណាចសិស្សរបស់គាត់មានគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពបុរាណវត្ថុថ្ងៃនេះនៅក្នុងក្រុមការងារនេះមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនៅខាងយើងទេ ខ្ញុំដឹងនោះហើយគីមូលហេតុដែលខ្ញុំត្រូវតែមកគ្មានហានិភ័យគ្មានផលចំណេញ អូនជាចៅស្រីរបស់លីនស៊ូវិនមែនទេ ខ្ញុំជាលោកទីណូណា លីនស៊ូវិនអតីតប្រធានអ្នកវិតម្លៃនៅសារបុរាណវត្ថុផ្លូវត្បូងនៅឆ្នាំ1983ពីបទចោទថាសូប៉ាន់ចេញរបាយការណ៍វិតម្លៃคล้ายៗហើយត្រូវបានបណ្តេញចេញពីសមាគមកញ្ចក់ឆ្នាំនោះគាត់ឈប់ពីពិភពវិតម្លៃនៅឆ្នាំ2021គាត់បានស្លាប់នៅជាងណានមូលហេតុស្លាប់ខ្សោយសរីរាង្គច្រើនតែគ្មានរបាយការណ៍ធ្វើកសោយវិจัยខ្ញុំទទួលបន្ទុកករណីយាយអ្នក អ្នកមកពីក្រុមការងារពិសេសមែនទេ ការិយាល័យអក្រិតបុរាណវត្ថុលូយ៉ាងចៅខ្ជិលមកបម្រើការនៅខេត្តកំពុងគ្រប់គ្រងភស្តុតាងសម្រាប់ករណីរបស់សេនវ៉ាន់ជុននិងការសាកសួរជនសង្ស័យអ្នកនាងលីនរីករីដែលបានជួប លោកលូអ្នកហាក់ដូចជាមានទំនាស់នឹងខ្ញុំ អង្គុយមុនពេលនាយកចៅនិងសមាជិកក្រុមផ្សេងទៀតមកដល់ខ្ញុំចង់សួរអ្នកបន្តិចសំណួរដំបូងយប់មិញនៅឯធានបៅភីវីលៀនតើអ្នកដឹងយ៉ាងម៉េចថាផ្ទាំងគំនូរคล้ายៗរបស់ហ៊ូងកុងវ៉ាងត្រូវបានលាបដោយប្រេងស្មៅពីស្លាប់ ក្លិនរបស់ស្មៅពីស្លាប់គឺប្លែកខ្លាំងណាស់វាមានក្លិនអមមកជួរបន្តិចពេលកំដៅវាคล้ายជាស្នាមប្រឡាក់ប្រេងពណ៌លឿងស្រាលផ្ទាំងគំនូរនោះសួរតមកតាចៅសែនស៊ីនកំពុងចាក់តែឈូចំហាយទឹកឡើងមកស្នាមប្រឡាក់ប្រេងហួរចេញពីកែមផ្ទាំងគំនូរខ្ញុំបានឃើញដោយភ្នែកខ្លួនឯង យប់មុនម្សិលមិញនៅឯស៊ីកុងភីវីលៀនតើអ្នកស្គាល់ភ្លាមយ៉ាងម៉េចថា Tokyo Syon នោះជាសម្បត្តិវប្បធម៌ថ្នាក់ជាតិលំដាប់ទី1 ធូនោះមានលំនាំគុណគឺសិចចុះភ្នំជាទម្រង់ស្តង់ដារនៃ Tokyo Syon ស្នាដៃពិតត្រូវបានលោកក្នុងឆ្នាំ2005នៅ Attitude ក្នុងតម្លៃជាង$30 លានវាជាដំណឹងល្បីពេញគ្រប់ទីកន្លែងទោះបីខ្ញុំមិនដែលរៀនវិទ្យាតម្លៃជំនាញក៏ដោយខ្ញុំចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងមើលភាពចិន្តែខ្សោអំពីរឿងនេះ បន្ទាប់មកសំណួរទី3មុនពេលយាយរបស់អ្នកទទួលមរណភាពតើនាងបានឲ្យខ្សែថ្មព័ទ្ធដល់អ្នកទេ គាត់ដឹងអំពីខ្សែថ្មព័ទ្ធអ្នកណាប្រកាសអ្នកយកចូលនៅខាងសេនវ៉ាន់ជុនលោកលូតើសំណួរនេះតេតងនឹងករណីរបស់ជីដូនខ្ញុំទេ បាទហើយវាពាក់ព័ន្ធខ្លាំងណាស់មើលដោយខ្លួនឯង រដ្ឋពិនវត្ថុបុរាណ40ឆ្នាំមុនសេនវ៉ាន់ជុនបានចង់បានខ្សែមកលុករបស់ជីដូនខ្ញុំហើយបានចោទនាងថារដ្ឋពិនវត្ថុបុរាណ ឯកសារនេះត្រូវបានគេលួចកាលពី3ឆ្នាំមុនពីលីវលីដាងឃ្លាំងចាស់របស់សភាពាណិជ្ជកម្មចោលមិនត្រូវបានគេរកឃើញទេប៉ុន្តែចៃដនពេលដែលឯកសារត្រូវបានបាត់និងពេលដែលជីដូនអ្នកបានស្លាប់គឺមានចម្ងាយតែ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកញ្ញាលីនខ្ញុំនឹងសួរអ្នកម្ដងទៀតតើអ្នកមានខ្សែថ្មភ្លុកនោះនៅលើខ្លួនទេ ចា យកវាចេញខ្ញុំត្រូវការចុះបញ្ជីវាជាភស្តុតាង លោកលូខ្សែថ្មភ្លុកនេះជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ពីជីដូនខ្ញុំវាគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរដ្ឋប៉ុណ្ណាមួយទេការចោទប្រកាន់មិនពិតរបស់សេនវ៉ាន់ជុនកាលពី40ឆ្នាំមុនមិនអាចប្រើជាមូលដ្ឋានដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនរបស់ខ្ញុំលើកលែងកែអ្នកមានតែការស្វែងរកឧទាហរណ៍រឹបអូសពីកូឡាកាបើមិនដូច្នេះទេខ្ញុំមានសិទ្ធិបដិសេធ ដូចដែលឯកសារបាននិយាយចៅស្រីរបស់លីនស៊ូវិនគឺរឹងរូសហើយមានឆ្អឹងខ្នងរឹងជាងគ្មានលិខិតឆែកឆេរទេខ្ញុំមិនមករឹបអូសរបស់អ្នកទេខ្ញុំមកចរចាជាមួយអ្នក កិច្ចព្រមព្រៀងអេ ករណីសេនវ៉ាន់ជុន
នៅលើផ្ទៃក្រៅវានិយាយអំពីហាងធានប៉ាវការក្លែងបន្លំនិងធ្វើបាបដោយចេតនាប៉ុន្តែចំណុចស្នូលគឺជារឿងអាយុ40ឆ្នាំករណីរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណនៅលីវលីឆាងសេនវ៉ាន់ជុនជាប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់សភាពាណិជ្ជកម្មគាត់បានបំពេញអំណាចដើម្បីការពារក្រុមរត់ពន្ធជាច្រើនជីដូនរបស់អ្នកគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលមានភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារភស្តុតាងនោះឥឡូវនេះភស្តុតាងនោះត្រូវបានចាក់សោនៅក្រោមដីនៃហាងធានប៉ាវសុវត្ថិភាពលេខ017នៅក្នុងប្រអប់ឈើក្រញូងបើគ្មានខ្ញុំទេអ្នកមិនអាចយកវាបានទេអ្នកមានសោរបស់សុវត្ថិភាពសោនៅជាមួយសេនវ៉ាន់ជុនប៉ុន្តែម៉ោង3ព្រឹកថ្ងៃនេះសេនវ៉ាន់ជុនបានព្យាយាមធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំខ្លួនឥឡូវគាត់នៅក្នុងនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់ដែលគាត់បាននិយាយគឺត្រូវដោះលែងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺសេនយីឆេនបើមិនដូច្នេះទេគាត់នឹងមិននិយាយឡើយសេនវ៉ាន់ជុនមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសេនឌីឆេនអាយុ26ឆ្នាំបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រវត្តិសិល្បៈពីហាវ៉ាតអ្នកស្នងមរតកតាមឈ្មោះរបស់ហាងធានប៉ាវប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លោះជាមួយឪពុករបស់គាត់កាលពី3ឆ្នាំមុនគាត់បានទៅជាងទីចិនតែម្នាក់ឯងដើម្បីធ្វើជាជាងស្មូនបន្ទាប់ពីដំណឹងចាប់ខ្លួនសេនវ៉ាន់ជុនបានផ្សាយកាលពីយប់មិញគាត់បានប្រញាប់ត្រឡប់មករាជធានីវិញពេញមួយយប់ឥឡូវគាត់ស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់មួយនៅភូមិខាងកើតទីក្រុងខ្ញុំត្រូវការអ្នកទៅជាមួយខ្ញុំដើម្បីរកគាត់អ្នកគឺជាគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះវត្តមានរបស់អ្នកនឹងធ្វើឲ្យការការពារផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ដួលរលំហើយអ្នកត្រូវការខ្ញុំដើម្បីបើកសុវត្ថិភាពលេខ017សម្រាប់អ្នកឈ្នះទាំងសងខាងកូនប្រុសរបស់សេនវ៉ាន់ជុនតើគាត់ជាកន្លះក៏ជាអន្តៈមួយទៀតលោកមន្ត្រីលូតែខ្ញុំដឹងយ៉ាងដូចម្ដេចថាអ្នកមិនធ្វើការឲ្យសេនវ៉ាន់ជុនដោយសារឪពុកខ្ញុំជាមន្ត្រីប្រឆាំងការរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណត្រូវបានសម្លាប់ដោយក្រុមរត់ពន្ធរបស់សេនវ៉ាន់ជុនស្លាកស្នាមនេះត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយពួកសេនវ៉ាន់ជុន20ឆ្នាំមុនពេលនោះខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំជឿមិនជឿតែអ្នកមានឱកាសតែមួយគត់យ៉ានជើអ្នកមកដល់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងមកពេលរសៀលហើយនេះជាលោកនាយកយើងបានជួបគ្នាហើយលោកមន្ត្រីលូគិតព្រមព្រៀងខ្ញុំទូសូតែយើងចេញដំណើរនៅពេលណាឥឡូវរឿងមួយទៀតនៅថ្ងៃដែលជីដូនរបស់អ្នកត្រូវបានសម្លាប់ការហៅទូរស័ព្ទចុងក្រោយដែលនាងបានធ្វើគឺទៅកាន់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះអាយួនការហៅទូរស័ព្ទនេះមានរយៈពេល1នាទីកន្លះតើមនុស្សនោះជានរណាតើអ្នកស្គាល់គាត់ទេហាយួនជាឈ្មោះហៅក្រៅដែលស៊ីដូនដាក់ឲ្យខ្ញុំគាត់ធ្លាប់ហៅខ្ញុំបែបនោះពេលខ្ញុំនៅតូកប៉ុន្តែក្រោយពីខ្ញុំចូលរៀននៅវិទ្យាល័យគាត់លែងហៅខ្ញុំបែបនោះទៀតហើយយាងទូរស័ព្ទមកខ្ញុំមុនពេលគាត់ស្លាប់ខ្ញុំមិនដឹងរឿងនោះទេអ្នកមិនយល់ទេមែនទេព្រោះការហៅចុងក្រោយរបស់យាយអ្នកត្រូវបានរំខាននិងបញ្ជូនបន្តអ្នករំខាននោះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលបានចុះឈ្មោះក្រោមឈ្មោះសេនវ៉ាន់ជុនទៅខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកបន្ថែមនៅក្នុងឡានកូនយាយឯងចង់និយាយជាមួយឯងមួយលើកចុងក្រោយតែអាក្រោះសេនវ៉ាន់ជុននោះមិនទាំងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់និយាយផងស្វានខ្ញុំត្រូវតែរកប្រអប់ឈើនោះឲ្យឃើញមិនថាសម្រាប់ស្តាំងក៏សម្រាប់អ្វីដែលយាយចង់ប្រាប់ខ្ញុំនៅពេលចុងក្រោយនោះគាត់រស់នៅបន្ទប់ចុងក្រោយនៅជាន់ទី2នោះហើយសេនអ៊ីសេនក្រោយពីគាត់ត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសគាត់បានបើកស្ទូឌីយោស្មូននៅជីងស៊ីកុំមកត្រឡប់ទៅរាជធានីណាគាត់ស្ទើរតែកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយឪពុកគាត់ហើយអ្នកសួរខ្ញុំនឹងគាំទ្រអ្នកកុំប្រាប់ថាខ្ញុំជាប៉ូលីសគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកជាអ្នកសារព័ត៌មានមកស៊ើបអង្កេតករណីសេនវ៉ាន់ជុនគាត់នឹងស៊ើបនោះជាបញ្ហារបស់អ្នកដែលត្រូវដោះស្រាយអ្នកវិតម្លៃលេងបង្ហាញខ្ញុំពីជំនាញដែលអ្នករៀននៅទៀនប៉ាវប៉ាវីយ៉ុនលោកសេនផ្ទះសំណាក់ថ្ងៃនេះបិទបើសម្ភារបំភ្លេចចោលអ្នកមិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានទេអ្នកជាប៉ូលីសអ្នកដឹងយ៉ាងម៉េចអេរីយ៉ាបោះពេលអ្នកចុះពីឡានអ្នកមើលច្រកចេញទីធ្លីជាមុននោះជាទម្លាប់ប៉ូលីសអ្នកក៏មិនមែនអ្នកសារព័ត៌មានដែរអ្នកជាចៅស្រីរបស់លីនស៊ូវែនអ្នកដឹងដូចម្ដេចព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបជីដូនអ្នកកាលពី3ឆ្នាំមុនថ្ងៃមុននាងស្លាប់នាងបានមកទីនេះចូលមកមានរឿងខ្លះអ្នកគួរដឹង
រួមទាំងមូលហេតុដែលឪពុកខ្ញុំចង់សម្លាប់លីនស៊ូវែននិងអ្នកណាជាអ្នកគាំទ្រពិតរបស់គាត់ខ្ញុំបានសាងសង់បន្ទប់សម្ងាត់នេះកាលពី3ឆ្នាំមុនឪពុកខ្ញុំមិនដឹងជីដូនខ្ញុំបានមកទីនេះពេលនាងមកដល់នាងដើរមិនរួចទេអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត2នាក់បានយកនាងឡើងមកដោយរទេះរុញថ្ងៃនោះគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំច្រើនណាស់អំពីយុវវ័យរបស់គាត់អំពីលីវីឆាងអំពីខ្សែថ្មពណ៌មួយគាត់ថាការស្ដាយក្រោយធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់គាត់គឺការជឿទុកចិត្តកូនសិស្សរបស់គាត់ពេកសេនវ៉ាន់ជុនជាឪពុករបស់អ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកជួយយើងកាលពី3ឆ្នាំមុនម្ដាយខ្ញុំក៏ស្លាប់ដោយសារជំងឺដែរមូលហេតុនៃការស្លាប់សរីរាង្គច្រើនឈប់ដំណើរការដូចគ្នាបេះបិទនឹងលីនសូវេនពេលម្ដាយខ្ញុំស្លាប់ឪពុកខ្ញុំបដិសេធមិនធ្វើកសោយវិច័យនាងត្រូវបានបូជានៅថ្ងៃដែលនោះខ្ញុំនៅអាមេរិកនាពេលនោះខ្ញុំមិនបានឃើញនាងជាលើកចុងក្រោយទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកខ្ញុំបានស៊ើបអង្កេតឪពុកខ្ញុំនិងទៀនប៉ាវកពិនិត្យមើលករណីចាស់កាលពី40ឆ្នាំមុននៅលីវលីឆាងនៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានរកឃើញម្ដាយរបស់ខ្ញុំជីដូនរបស់អ្នកនិងអ្នកវិតម្លៃ3នាក់ផ្សេងទៀតពីសម័យនោះត្រូវបានបិទមាត់ដោយមនុស្សដែរឪពុកខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអុកតើអ្នកនោះជានរណាទំព័រចុងក្រោយនៃកំណត់ហេតុតែវាមិនទាន់ចប់ទេអ្នកនឹងដឹងពេលឃើញវាឈ្មោះមិនទាន់ចប់ឪពុកអ្នកត្រូវរំខានពេលកំពុងសរសេរនេះគាត់មិនត្រូវរំខានទេគាត់មិនហ៊ានសរសេរវាទេឪពុកខ្ញុំឆ្លាតវៃអស់មួយជីវិតគាត់ដឹងថាកំណត់ហេតុអាចត្រូវគេលួចដូច្នេះអាចកំបាំងស្នូពិតគាត់លាក់ទុកនៅកន្លែងផ្សេងត្រូវហើយរូបថតនេះជីដូនអ្នកបានឲ្យវាខ្ញុំមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់ថាបើថ្ងៃណាមួយចៅស្រីគាត់រកឃើញកន្លែងនេះឲ្យរូបថតនេះដល់នាងតើអ្នកស្គាល់មនុស្សនេះទេខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ជានរណាឈ្មោះគាត់គឺវេនស៊ូលី40ឆ្នាំមុនអគ្គលេខាធិការនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអ្នកផលិតកញ្ចក់គឺជាអ្នកណែនាំរបស់ជីដូនអ្នកនិងឪពុកខ្ញុំពង្រេកលើមនុស្សនេះអ្នកនេះខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគាត់ខែមុនការជូនដំណឹងក្រហមពី Interpol ដែលផ្សព្វផ្សាយផ្ទៃក្នុងដោយទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិហើយរូបថតគាត់នៅលើនោះទេក៏ចាប់ខ្លួនគាត់ជានរណាគូយ៉ាន់សានគាត់មានឈ្មោះខ្លាំងយ៉ាងតិច10ឈ្មោះនៅលើអន្តរជាតិគេហៅគាត់ថាសាស្ត្រាចារ្យក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនេះ1/3នៃវត្ថុបុរាណវប្បធម៌ថ្នាក់ទី1ទាំងអស់ដែលត្រូវបានរត់ពន្ធចេញពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានឆ្លងកាត់ដៃគាត់Interpol បានដេញតាមគាត់អស់30ឆ្នាំហើយពួកគេថតបានតែរូបថតចំហៀងព្រើពីសន្លឹកប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើគាត់ជាខួរក្បាលនៅពីក្រោយសេនវ៉ាន់ជុនដូច្នេះរឿងក្តីនេះគឺហួសពីសមត្ថភាពរបស់នាយកដ្ឋានខេត្ត40ឆ្នាំមុនអគូយ៉ាន់សនបានប្រើបណ្ដាញរត់ពន្ធរបស់ស្មាគមពាណិជ្ជកម្មកញ្ចក់ពណ៌ដើម្បីរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណជីដូនខ្ញុំបានរកឃើញស្តាំប៉ុន្តែត្រូវគេកោតប្រកាន់คล้ายៗនឹងបណ្ដេញចេញដោយសេនវ៉ាន់ជុន2ឆ្នាំមុនជីដូនបានរកឃើញអត្តសញ្ញាណពិតរបស់គូយ៉ាន់សនហើយត្រូវគេបិទមាត់ម្ដាយរបស់សេនឌីឆេននិងអ្នកវាយតម្លៃវត្ថុបុរាណ3នាក់ទៀតសុទ្ធតែត្រូវគេសម្លាប់ដោយហេតុផលដូចគ្នាដូច្នេះនៅទំព័រចុងក្រោយនៃកំណត់ហេតុឈ្មោះដែលសេនវ៉ាន់ជុនរកឃើញគឺគូយ៉ាន់សានគាត់មិនហ៊ានសរសេរវីទេព្រោះការសរសេរវីមានន័យថាស្លាប់ហើយនៅទីបញ្ចប់គាត់ក៏នៅតែស្លាប់គាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេឪពុកខ្ញុំគ្រាន់តែជាកូនអុកដែលត្រូវគេប្រើអស់រយៈពេល30ឆ្នាំឥឡូវកូនអុកនេះលែងមានប្រយោជន៍ហើយគូយ៉ាន់សានចង់បិទមាត់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពិតជាចង់បានមិនមែនជាជីវិតឪពុកខ្ញុំទេវាគឺជាឆ្អឹងវិញ្ញាណរបស់អ្នកតែថ្មពណ៌នេះលែអាចកំបាំងអ្វីពិតប្រាកដតែគាត់សម្លាប់មនុស្សច្រើនម្លេះហើយដេញតាមវីអូ40ឆ្នាំខ្ញុំមិនដឹងលម្អិតទេមុនពេលជីដូនរបស់អ្នកស្លាប់គាត់បាននិយាយរឿងមួយឆ្អឹងវិញ្ញាណមិនមែនគ្រាន់តែជាកូនសោសម្រាប់វិតម្លៃវត្ថុបុរាណទេ
ប៉ុន្តែក៏ជាផែនទីរស់ទៅកាន់ទីតាំងនៃវត្ថុបុរាណដែលបាត់នោះបើគូយ៉ាន់សានចង់រកឃើញទំនិញលួចដែលគាត់លាក់ទុកនៅទូទាំងពិភពលោកគាត់ត្រូវតែយកថ្មពណ៌នេះអ្វីដែលឪពុកខ្ញុំខ្លាចបំផុតក្នុងវ័យចាស់របស់គាត់គឺថាបន្ទាប់ពីគូយ៉ាន់សានទទួលបានឆ្អឹងវិញ្ញាណគាត់នឹងបណ្ដេញគាត់ចេញដូច្នេះគាត់បានលាក់កូនសោទូសុវត្ថិភាពនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីនៃវិមានធានប៉ាវហើយពូនទុកគូយ៉ាន់សានមិនដឹងកូនសោនៅណាទេនោះហើយជាមូលហេតុដែលគាត់ទុកឲ្យឪពុកខ្ញុំរស់នៅរហូតមកដល់ពេលនេះតើអ្នកនិយាយអ្វីកូនសោមិននៅជាមួយសេនវ៉ាន់ជុនទេកូនសោនេះយាយរបស់អ្នកបានប្រគល់កូនសោនេះឲ្យខ្ញុំកាលពី3ឆ្នាំមុនគាត់ថានៅពេលដែលចៅស្រីរបស់គាត់មកដល់ថ្ងៃណាមួយសូមឲ្យនាងបើកទូសុវត្ថិភាពលេខ017ដោយដៃរបស់នាងផ្ទាល់នាងកូនសោនេះធ្វើពីដែកអាចមផ្កាយបុរាណដូចគ្នានឹងគ្រឿងថ្មពណ៌របស់យាយអ្នកពេលវត្ថុទាំងពីរប៉ះគ្នាវានឹងឆ្លើយតបគ្នាអូគុណសេនយីឆានខ្ញុំមិនដឹងនិយាយអីទេកុំអរគុណខ្ញុំអីខ្ញុំមិនបានធ្វើនេះសម្រាប់អ្នកទេខ្ញុំធ្វើវាសម្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំអំពើបាបដែលឪពុកខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តខ្ញុំកំពុងព្យាយាមសង្កេតខ្លះវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទេប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងធ្វើអ្វីទាំងអស់ដោយវិធីរឿងមួយទៀតឈ្មោះកូដរបស់គូយ៉ាន់សានគឺសាស្ត្រាចារ្យទីមើលអត្តសញ្ញាណសាធារណៈរបស់គាត់ពេលនេះជាអ្វីអីសាស្ត្រាចារ្យអកិត្តិយសផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យជីងឆេងសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិវិតម្លៃបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សិស្សផ្ទាល់របស់វេនស៊ូលីប្រធានបច្ចុប្បន្ននៃសភាពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងកញ្ចក់គឺគូហ៊ុយយួន40ឆ្នាំមុនគូយ៉ាន់សានបានប្រើឈ្មោះក្លែងថាគូហ៊ុយយួនហើយជ្រៀតចូលសភាពាណិជ្ជកម្មជាសមាជិកគ្រួសារជនរងគ្រោះគាត់ឡើងតំណែងបន្តិចម្ដងអស់រយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមករាល់របាយការណ៍វិតម្លៃបេតិកភណ្ឌសំខាន់ត្រូវឆ្លងកាត់គាត់គ្រាន់តែបដូរពាក្យពី3ម៉ាត់ហើយសម្បត្តិជាតិមួយคล้ายពីពិតទៅក្លែងនិងពីក្លែងទៅពិតវាត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសដោយគ្មានឧបសគ្គចាប់គាត់ជាដំបូងគិតអំពីរបៀបដោះស្រាយជាមួយមនុស្សដែលការពារគាត់ខែមុនគូហ៊ុយយួនក្នុងនាមជាប្រធានសភាបានបរិច្ចាគឧបករណ៍វិតម្លៃបេតិកភណ្ឌមួយបាច់ដល់ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសុន្ទរកថារបស់គាត់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គាត់បានចាប់ដៃអ្នកដឹកនាំរបស់យើងហើយនិយាយថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មបេតិកភណ្ឌជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នករាល់គ្នាពួកនេះលាក់ខ្លួនជ្រៅណាស់ទោះលាក់ជ្រៅប៉ុណ្ណាក៏ដោយវានឹងក្លែងចេញមកលោកលូខ្ញុំត្រូវការបើកសវត្ថិភាព017ហើយខ្ញុំត្រូវការស៊ើបអង្កេតគូហ៊ុយយួនអ្នកមិនចាំបាច់ចូលពាក់ព័ន្ធទេយ៉ាងណាមិញគាត់ជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់ថ្នាក់លើណាមិនចូលរួមខ្ញុំរងចាំថ្ងៃនេះអស់20ឆ្នាំហើយស្នាមសាក់នេះត្រូវបានបន្សល់ទុកដោយពួកអ្នករបស់គូហ៊ុយយួនខ្ញុំមានអាយុត្រឹមតែ8ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះពួកគេនៅចំពោះមុខខ្ញុំទើបរបស់របរពុកខ្ញុំដោយនិយាយថាឪពុកអ្នកត្រូវបានថៅកែយើងសម្លាប់តើអ្នកអាចធ្វើអ្វីបាន20ឆ្នាំតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញគាត់លីនតើអ្នកយកកូនសោមកហើយឬនៅលោកនាយកជើមុនពេលយើងបើកសវត្ថិភាពខ្ញុំត្រូវប្រាប់អ្នកពីអ្វីមួយអ្នកនៅពីក្រោយសេនវ៉ាន់ជុនគឺគូហ៊ុយយួនខ្ញុំក៏ស្មានដូចនេះដែរពេលគ្រូរបស់យើងត្រូវបានសម្លាប់កាលពី40ឆ្នាំមុនគូហ៊ុយយួនគឺជាអ្នកដំបូងដែលចេញមុខបរិហារគ្រូរបស់ខ្លួនហើយរាយការណ៍ពីគាត់បន្ទាប់ពីនោះគាត់ឡើងតំណែងយ៉ាងឆាប់រហ័សខ្ញុំសង្ស័យគាត់អស់20ឆ្នាំមកហើយតែខ្ញុំគ្មានភស្តុតាងទេបើកវាអ្វីដែលនៅខាងក្នុងគឺជាភស្តុតាងដែលយាយរបស់អ្នកបានចំណាយដោយជីវិតរបស់នាងកូនបង្វិលវាយេอายุนเปแรงอ่านสมบัติเนเย่เพราะแห่จีแรงมินที่วัดหายกุมจำเย็นโรเนจิน70 năm một hài một tuần phiệt khăm một phật robot yen mình men chỉ nhớ robot lin ban sang nộp lơ liv lika pi penu day tại cái cả đại yen miền anh chỉ cơ sray ní chỉ đạt cầm bang đại yen lệ tục o xe 10 năm nơi năm mùi pon pram buôn rồi phái sập bay đòi pres mặt phiệt thằng vinh yan robot yen ye ban rok khơi thanh ở nông small kumpinich phật lơ liv li miền ban đan rot bond vật haburan đào thom mùi make sure ban praj mu klang thaku yon san no penu chmu code nông small gu sastra char
อัดสัญญาณเปิดระบบกอดคือชีนิสิตบรรจบการศึกษาโบราณวิทยาศาสตร์วิทยาลัยชิงแสงคู่หุยยันจิมนุสได้ครบเมียกถาชีนักรายได้คมีนตำเนตำนงนังการในรถปนขยมบานประมูลสตางเต็งอระบบกอดได้เปียปอนนังการรถปนรักษาตุกเนเลอร์มีครูสฟิลมุนเปขยมอาดัสนากอดบานทวสกัมเพียบมุนกอดบานออยเซนวันจุนคลายบนลอมสตางดำใบจอดประกันขยมปีบสปรันกอดบานออยเกบันเดงขยมเชงปีลิวลีชางกรอยโมกอดบนตล่างทันให้คลายเคียประเทศสปีปินิจกรรมสมาชิกนักกรรมการเบติกพลพลจิตนักวิจัยดำไลได้บานซุบอังเกตกอดจิมวยขยมบานสลับมดงมวยเยอายุนตุกสมบุตนิสไอนะวีมันแมนดำใบไอนะสังสัตตุมนุสเยนเตคือดำใบบงฮันคาปุดดำใบไอกมนบจิตเตียงนูได้บัดโนบาร์ติสทนายนามวยตรลับมักสรุกวันดูทัวร์อโวยได้นักชุดทัดฟรมตระกุมคลากเยลเมอร์ปีเลอร์เปียชงครอยรบอลินสลาซินเย่ขยมนึงจังจำลูกเตอร์มีครูสฟินพทุบสตางระบบกูหุยจอนอมปีการ์ดบนระยะเป้แสบชนำกันลองโมสิบเฮกตรเน่กูตายจีกำนัดให้การเงียระบบเยขยมตระกากรมการเงียพิเศษหอยทัวร์กาบอมรงตุกดีจิกเนยอยู่เน่ดำใบกาเปียกมออยสตางตระกมพลายดงเจียดទុកវាឲ្យខ្ញុំបានជូនដំណឹងដល់ប៉ូលីសជាតិនិងការិយាល័យបេតិកភណ្ឌជាតិព្រឹកស្អែកការវិភាគសាធារណៈទាំងអស់របស់គូហ៊ុយយ៉ននឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យមិនចាំបាច់រងចាំរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកទេទើបតែទទួលបានដំណឹងគូហ៊ុយយ៉នយប់នេះម៉ោង 7 នៅសន្តាគារកាពីតាលកំពុងរៀបចំការដេញថ្លៃសប្បុរសធម៌សម្រាប់វត្ថុបុរាណវប្បធម៌ដែលត្រូវបានប្រគល់មកវិញពាក់កណ្ដាលនៃពិភពវិតម្លៃមានវត្តមាននៅទីនោះសារមន្ទីរខេត្តទើបតែបញ្ជាក់ធូបគីវសម័យយួនមិនទាន់បានតាំងទីលំនៅក្នុងកន្លែងស្តុករបស់សារមន្ទីរទេមុនពេលគាត់អនុម័តការផ្ទេរវាទៅកម្មវិធីជាវត្ថុតាងតើគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតែគាត់នឹងដណ្ដើមយកធូយួននៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នាមិនមែនការក្លែងបន្លំទេវាជាការលាងលុយនៅក្នុងការដេញថ្លៃយប់នេះគាត់នឹងប្រកាសជាសាធារណៈថាបន្ទាប់ពីការវិតម្លៃឡើងវិញរបស់គាត់ធូយួននោះគឺជារបស់ក្លែងពីសម័យសាធារណរដ្ឋហើយបន្ទាប់មកក្រោមរូបភាពសប្បុរសធម៌លក់វាក្នុងតម្លៃថោកដល់អ្នកទិញនៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលក្រុមការងារពិសេសចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅថ្ងៃស្អែកវត្ថុពិតប្រាកដនឹងក្លាយជារបស់ក្លែងហើយត្រូវបាននាំចេញពីប្រទេសនេះជាការរត់ពន្ធស្របច្បាប់នៅចំពោះមុខពិភពលោកទាំងមូលពិធីគប់លៀងម៉ោងប៉ុន្មាននៃសល់ពេលប៉ុន្មានឥឡូវម៉ោង 6:30 ហើយពីទីនេះទៅសន្តាគារកាពីតាលសូម្បីតែគ្មានចរាចរណ៍ក៏ត្រូវចំណាយពេល20នាទីដែរគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកលូសូមជិះជាមួយខ្ញុំផងលោកเจอតែតុងក្រុមការងារហើយទៅសន្តាគាររៀបចំយុគនេះនៅចំពោះមុខគ្រប់គ្នាខ្ញុំនឹងលាត្រដាងគូហ៊ុយយ៉ាន់លោកស្រីនេះជាពិធីជប់លៀងសប្បុរសធម៌អ្នកត្រូវការលិខិតអញ្ជើញអនុញ្ញាតឲ្យនាងចូលគាត់ជាអ្នកវិតម្លៃពិសេសថ្មីនៅសារមន្ទីរខេត្តកញ្ញាលីនវ៉ាន់ឈីងព្រមទាំងជាកូនចៅមិត្តចាស់របស់ខ្ញុំផងកញ្ញាលីនខ្ញុំធ្លាប់បានឮអំពីអ្នកស្រីលីនស៊ូវេនច្រើនណាស់គួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនដែលបានជួបគាត់ថ្ងៃនេះនៅក្នុងការដេញថ្លៃដ៏រាបទាបរបស់ខ្ញុំបានជួបចៅស្រីរបស់គាត់ពិតជារីករាយដែលមិននឹកស្មានដល់ចូលមកយើងមានយួនខៀវ6ពេលវេលាល្អណាស់អ្នកស្រីលីនមើលស្រីថាមពលអ្នកនេះមិនធម្មតាគាត់មិនមែនជាអ្នកវិតម្លៃធម្មតាទេខ្ញុំមានអាយុ500ឆ្នាំខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាមពលបែបនេះតែពីរវត្ថុមួយគឺវត្ថុក្នុងឃ្លាំងរីទ្វាំងដែលមកពីសម័យសង្គ្រាមរដ្ឋភ្នូជីកទីស្នាលោកប្រធានគូខ្ញុំនឹងពិនិត្យទៅដល់លើការដេញថ្លៃនេះភ្ញៀវជាទីគោរពវត្ថុចុងក្រោយយប់នេះជាធូយួនខៀវបង្ហាញពីរឿងខគយគោសីចុះភ្នំការចែកចាយពូស្រោបថ្នាំកូបបាត់ធូនិងទូធូទាំងអស់នេះខុសគ្នាច្បាស់ពីវត្ថុយួនពិតសន្និដ្ឋានវាជាវត្ថុក្លែងសម័យសាធារណរដ្ឋគុណភាពខ្ពស់ទោះមិនមែនពិតស្នាដៃវិចិត្រហើយនៅតែមានតម្លៃប្រមូលខ្ពស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារសប្បុរសធម៌នាំវត្ថុបុរាណពីក្រៅប្រទេសមកវិញតម្លៃចាប់ផ្ដើមគឺ$800,000ប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នឹងត្រូវបរិច្ចាគចាប់ផ្ដើម$800,000មានអ្នកណាដេញថ្លៃទេចាំ
អ្នកស្រីលីនតើខ្ញុំអាចជួយអ្វីអ្នក ប្រធានគូនេះជាបាយការពីបេតថ្ងៃមុនចេញដោយសារមន្ទីរខេត្តហើយវិចារឡើងច្បាស់លាស់ពីងឃីវសម័យយួនមានរូបគូគូស៊ីវត្ថុពិតសម័យយួនវត្ថុបុរាណអ្នកជាតិលេខ1នៅកន្លែងហាត់លេខអ្នកវាតម្លៃមានត្រាវាតម្លៃរបស់អ្នកវត្ថុដែរបេតថ្ងៃមុនវាជាវត្ថុពិតថ្ងៃនេះវាជារបស់ខ្លែងសម័យសាធីអូណូប្រធានគូស្តង់ដារវាតម្លៃរបស់អ្នកតើវាផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមតម្រូវការដេញថ្លៃទេ អ្នកស្រីលីនអ្នកនៅក្មេងហើយមានស្មារតីល្អប៉ុន្តែក្នុងអាជីពវាតម្លៃរឿងហាមឃាត់ធំបំផុតគឺការយករបាយការណ៍អ្នកដទៃមកជឿទាំងស្រុងខ្ញុំបានចុះហត្ថលេខាលើបាយការណ៍នោះកាលពី10ថ្ងៃមុនពេលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញរូបថតនិងឯកសារដែលដាក់ស្នើខ្ញុំមិនបានពិនិត្យវត្ថុពិតដោយផ្ទាល់ទេបន្ទាប់ពីការពិនិត្យដោយផ្ទាល់នៅយប់នេះខ្ញុំដឹងថាការសន្និដ្ឋានពីមុនខុសហើយខ្ញុំមានភាពក្លាហានក្នុងការកែកម្ហុសរបស់ខ្ញុំតើនេះមិនមែនជាក្រុមសីលធម៌មូលដ្ឋានរបស់អ្នកវិតម្លៃទេអ្នកស្រីលីនអ្នកគឺជាចៅស្រីរបស់អ្នកស្រីលីនស៊ូវិនក្នុងអាជីពនេះមានតែចំណេះដឹងគ្រួសារមិនគ្រប់គ្រាន់ទេអ្នកក៏ត្រូវការបទពិសោធន៍និងការយល់ដឹងផងដែរចំពោះការវិតម្លៃវិញខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនអ្នកនៅថ្ងៃក្រោយយ៉ាងម៉េចដែរនិយាយបានល្អណាស់លោកប្រធានគូអ្នកមិនអាចវិនិច្ឆ័យវត្ថុបុរាណពីបាយការណ៍តែម្នាក់ឯងទេត្រូវពិនិត្យស្មើដោយផ្ទាល់លោកអ្នកយកជើសូមយកវត្ថុនោះមកឧបករណ៍ត្រូវបានក្រឹតរួចរាល់ត្រៀមខ្លួនធ្វើតេស្តបានគ្រប់ពេលលោកប្រធានគូឧបករណ៍វិសាលគំនិតអាចធ្វើការវិភាគដោយមិនបំផ្លាញស្មាស្ទាគីមីនៃស្របសេរ៉ាមិកពងឃីវសម័យរីកវងសៀនប្រៃពណ៌ឃីវស៊ូម៉ាលីមានជាតិដែកខ្ពស់និងមុងកាណែស្ទាបណាស្មេមានត្រជាតិដែកទៅមុងកាណែស្គីធំដាលើស្ពីដប់ការខ្លែងបន្លំសម័យសាធារណរដ្ឋប្រាកូបាសំយកស្មេមាត្រជាតិដែកទៅមុងកាណែស្គីធំដាក្រំបេតែអ្នកហ៊ានទេនៅចំពោះមុខញៀវនិងប្រព័ន្ធផ្សាយទាំងអស់ហើយម៉ាស៊ីននេះធ្វើការវាស្វែងលើពីនោះវាចំណាយពេលតែ3នាទីប៉ុណ្ណោះបើទិននៃចិនមកមានស្មៃមាត្រជាតិដែកទៅមុំកាណេសក្រម5ខ្ញុំនឹងសំទួរនៅនឹងកន្លែងហើយទីពីងនេះដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនបើស្មៃមាត្រជាតិដែកទៅមុំកាណេសលើស្ពីដប់បន្ទាប់មកការវាតម្លៃឡើងវិញរបស់ណាគឺនៅចំពោះមុខពិភពលោកទាំងមូលហើយស្វរមែនថាគេសេសកម្មភាពរបស់ស្រីនោះគឺខុសខើណាស់បើគាត់បដិសេធគាត់មានទោសបើគាត់យកព្រមពេលទិននៃចេញមកគេឈ្មោះរបស់គាត់នឹងត្រូវបំផ្លាញអស់មួយជីវិតលោកស្រីលីនតើអ្នកប្រកាសថាចង់ធ្វើបែបនេះនៅកន្លែងនេះឬប្រកាសហើយលោកប្រធានគូធ្វើទៅណាត់ធ្លាប់និយាយទេថាការកែកំហុសជាគុណធម៌មូលដ្ឋានដូច្នេះសូមឲ្យម៉ាស៊ីនកាយវាជាវត្ថុបំណងបំផុតលោកប្រធានគូដោយសារលោកស្រីលីនបានស្នើការធ្វើតេស្តវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបញ្ជាក់ភាពគ្មានទោសរបស់អ្នកហើយអ្វីមិនឲ្យនាងធ្វើតេស្តវ៉ាមែនហើយវានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ធននោះទេមាសពិតមិនខ្លាចភ្លើងទេល្អហាចៅស្រីរបស់លីនស៊ូវិនពិតជាមកដល់ដោយត្រៀមខ្លួនរួចហើយប៉ុន្តែលោកស្រីលីនមុនពេលធ្វើតេស្តខ្ញុំចង់សួរអ្នកនៅសំណួរមួយជាមុនសិនសំណួរអ្វីខ្សែថ្មពណ៌បៃតងនៅលើទ្រូងរបស់អ្នកវាត្រូវបានទុកឲ្យអ្នកដោយជីដូនរបស់អ្នកមែនទេតើខ្ញុំអាចមើលវាបានទេថ្មពណ៌បៃតងនេះហៅថាឆ្អឹងវិញ្ញាណកាលពី40ឆ្នាំមុនស្ថាប័នកញ្ចក់ពណ៌បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីស៊ើបអង្កេតប្រភពដើមរបស់វាយោងតាមឯកសារបណ្ណសារថ្មពណ៌បៃតងនេះមកពីសម័យសាធារណរដ្ឋពីភ្នូររាជវង្សហានដែលត្រូវគេលួចជីកឈ្មោះផ្លូវការរបស់វាគឺចិញ្ចៀនវិញ្ញាណបញ្ចុះវាត្រូវបានដាក់ក្នុងមាត់អ្នកស្លាប់ជារបស់បញ្ចុះសពដើម្បីភ្ជាប់យិននឹងយ៉ាងជីដូនរបស់អ្នកធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយសារការកាន់កាប់វត្ថុបុរាណដែលគេលួចជីកដោយខុសច្បាប់ដោយប្រើកិត្តិនាមរបស់ខ្លួនដើម្បីជាឥទ្ធិពលលើការវិតម្លៃហើយត្រូវបានបណ្តេញចេញពីស្ថាប័ននេះឥឡូវនេះចៅស្រីរបស់នាងបានយកវត្ថុបញ្ចុះសពដដែលនេះមកហើយឈរនៅទីនេះដើម្បីចោទសួរការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំកញ្ញាលីនអ្នកប្រាប់ខ្ញុំមកមនុស្សម្នាក់ដែលកាន់របស់ដែលគេជីកយកពីភ្នូរតើការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់អាចទុកចិត្តបានទេកញ្ញាលីនខ្សែថ្មពណ៌បៃតងនេះតើខ្សែថ្មពណ៌បៃតងនេះពិតជាវត្ថុបុរាណដែលគេជីកបានមែនទេតើវាមានឯកសារត្រឹមត្រូវទេតើលោកប្រធានគូកំពុងនិយាយការពិតមែនទេតើជីដូនរបស់អ្នកនៅពេលនោះត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយសារតែរឿងនេះទេកុំខ្លាចគាត់អីកូនអ្វីដែលគាត់និយាយពីរបស់បញ្ចុះសពពាក់កណ្ដាលពិតពាក់កណ្ដាលខ្លែងថ្មពេលនេះពិតជាមកពីរាជវង្សហានតែវាមិនមែនជារបស់បញ្ចុះសពទេវាជារបស់មន្ត្រីវិតម្លៃរាជវង្សហានខ្សែថ្មពេលវិញ្ញាណជីវត្ថុដំពូជពិតប្រាកដជីដូនរបស់អ្នកត្រូវបានបណ្តេញចេញនៅពេលនោះគាត់ខ្លែងបន្លំឯកសារឥឡូវនេះនៅចំពោះមុខមនុស្សទាំងអស់នេះ
បើអ្នកឲ្យគាត់បំផិតបំភ័យអ្នកការអយុត្តិធម៌រយៈពេល40ឆ្នាំរបស់ជីដូនអ្នកនឹងមិនត្រូវបានដោះស្រាយឡើយ លោកប្រធានគូលោកថា7នេះជាវត្ថុបុរាណដែលគេជីកសៀលដូច្នេះលោកពិតជាមិនខ្វល់ទេបើខ្ញុំធ្វើតេស្តវិសាលកុំលើវា7ដែលគេជីកយកបន្ទាប់ពីក៏ក្នុងភ្នូជូមានស្នាមប្រឡាក់ដីដែលជ្រាបចូលផ្ទៃខាងលើស្មេសភាពធាតុដានគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពីវត្ថុដំបូកតេស្តមួយដងដឹងភ្លាមទូយ៉ាងណាបើខ្ញុំធ្វើតេស្តហើយវាប្រែថាជាវត្ថុដំបូកលោកប្រធានគូអ្វីដែលលោកទើបតែនិយាយគឺស្មើនឹងការបង្កាច់បង្ខូចជាសាធារណៈតើលោកឃ្លានភ្នល់ទេ លោកប្រធានគូរាប់ថយក្រោយពីងយន្តពណ៌ខៀវចាប់ផ្ដើមហើយក្នុងពេលតែមួយកញ្ញាលីនប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យគេពិនិត្យខ្សែថ្មពណ៌បៃតងរបស់អ្នកយើងអាចប្រើឧបករណ៍ចល័តមួយទៀតដើម្បីដំណើរការវាក្នុងពេលតែមួយលទ្ធផលនឹងត្រូវបង្ហាញនៅកន្លែងផ្សាយផ្ទាល់លើអេក្រង់ធំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះនឹងធ្វើជាសាក្សីមិនបាច់ដោយសារកញ្ញាលីនទូចង់ប្រើឧបករណ៍ដើម្បីប្រជែងនឹងបទពិសោធន៍វិតម្លៃ40ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំដូច្នេះការដេញថ្លៃយប់នេះត្រូវបានលុបចោលពីងយន្តពណ៌ខៀវនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅសាលមន្ទីរខេត្តវិញដោយរងចាំការធ្វើតេស្តបន្ថែមអូត្រូវហើយខ្ញុំចាស់ហើយការចងចាំរបស់ខ្ញុំមិនដូចមុនទេមានរឿងមួយដែលខ្ញុំភ្លេចនិយាយប្រព័ន្ធពន្លត់អគ្គិភ័យនៃសាលពិធីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានបើកវាដោយចៃដន្យអើទើបតែពេលនេះពីងភ្លេចពីងទៅគោហ៊ួយយ៉ានរត់ទៅក្រោយឆាកគាត់មានកាំភ្លើងប្រសិនបើពីងត្រូវបានបំផ្លាញនឹងគ្មានស្តង់ទៀតទេដើម្បីបញ្ជាក់ថាវាពិតប្រាកដនោះហើយជាអ្វីដែលគាត់រងចាំអង្គុយចុះលូយ៉ានសឺឈប់ស្រែកនេះទៅគ្រប់អង្គភាពប្រុងប្រយ័ត្នជនសង្ស័យគូហ៊ួយយន់កំពុងរត់គេចពីផ្លូវក្រោយសន្តាគារដោយមានអាវុធធ្វើម្ដងទៀតបិទច្រកចេញចូលទាំងអស់គូហ៊ួយយន់ផ្លូវជាប់ខាងមុខទម្លាក់កាំភ្លើងលូយ៉ានជើវកន្លងទៅ20ឆ្នាំហើយអ្នកធំឡើងច្រើនណាស់ឪពុកអ្នកមុនគាត់ស្លាប់បានសុំឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកនៅសារមួយគាត់ថាគាត់គ្មានការស្ដាយក្រោយទេមនុស្សដូចអ្នកនឹងមិនយល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើទេអ្នកធ្វើអ្វីរត់ពន្ធវត្ថុបុរាណសម្រាប់សាក្សីអ្នកថែមទាំងមិនទុកកូនសិស្សខ្លួនឯងទៀតនេះអីគេអ្នកនៅក្មេងអ្នកមិនយល់ទេអស់រយៈពេល40ឆ្នាំពីផ្សារវត្ថុបុរាណរហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងពីកន្លែងជីកកកាយរហូតដល់គណៈកម្មការសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិខ្ញុំអង្គុយនៅក្នុងតំណែងនេះមើលដុំជាច្រើននៃកំណប់ជាតិដែលត្រូវបានគេជីកយកមកសិក្សារួចហើយយកទៅចាក់សោទុកក្នុងបន្ទប់ស្តុកកងឹតគ្មានពន្លឺថ្ងៃមិនដែលឃើញពន្លឺថ្ងៃវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រូវបានកប់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយពួកវាបានឃើញពន្លឺថ្ងៃជាលើកដំបូងតើវាគ្រាន់តែត្រូវបានគេដាក់លេខក្នុងបន្ទប់ស្តុកសាលមន្ទីរឬវាគួរតែត្រូវបានឃើញដោយពិភពលោកទាំងមូលនិងត្រូវបានប្រមូលដោយអ្នកស្គាល់ពិតប្រាកដខ្ញុំមិនមែនកំពុងរត់ពន្ធទេវាគឺអំពីការធ្វើឲ្យអរិយធម៌ហូរចោលធ្វើឲ្យអរិយធម៌ហូរចោលនិយាយងាយណាស់រករបស់ដែលអ្នកបានផ្ញើចេញអ្នកទិញជាអ្នកណាក្រុមរដ្ឋเป็นអន្តរជាតិអ្នកប្រមូលលេខជាដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទភាពធនាគារនៅក្រៅប្រទេសពួកវាមិនដែលឃើញពន្លឺថ្ងៃទេអ្វីដែលអ្នកហៅថាការហូរចោលវាគ្រាន់តែមកពីភ្នូបុរាណហើយវាបានហូរចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទភាពបរទេសហើយអ្នកថាអ្នកកំពុងធ្វើឲ្យអរិយធម៌ហូរចោលចុះយាយខ្ញុំវិញចុះមកខ្ញុំវិញចុះម្ដាយរបស់សេនយីឆែនវិញចុះអ្នកវាយតម្លៃ3អ្នកដែលអ្នកបានបិទមាត់វិញជីវិតរបស់ពួកគេហូរទៅណាលីនសូវេនយាយឯងពូកែណាស់គាត់ដឹងពីប្រយោជន៍ពិតរបស់ឆ្អឹងវិញ្ញាណគាត់ដឹងច្រើនជាងខ្ញុំទៅទៀតតែគាត់រឹងរូសពេកពេលនោះខ្ញុំផ្ទាល់ទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីសុំធ្វើជាដៃគូបើពេលនោះគាត់ព្រមទីផ្សារវត្ថុបុរាណអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូលនឹងក្លាយជារបស់យើងតែគាត់មិនព្រមគាត់ថាវត្ថុបុរាណមានរសគេមិនអាចយកចេញពីដីបានទេរសអីពេលមនុស្សស្លាប់ក៏លួយទៅជាភពអ្នកណានៅចាំរកគោលគេគូហ៊ួយយានទម្លាក់កាំភ្លើង
Bà anh rửa tiết, nhôm bánh, hư. Bánh mọc. Bà anh bánh nhôm siêu phơ cọt trà sai sập chնam, bánh chí tùm nẹ tùm nông cô ở đỏ nê khleang kraoប្រទេស Nâng khai chỉ phê chỉ mùi nhômទាំងអស់ Anh ông côi rột tử. Anh rột mình khơi tê xông bay tại chiết kroi. Nhôm cô hui yôn ru đo là dụ chết sập bầy, cướp kron hai bần tài anh ní khmênh srei. Anh kết thai chne hai rứ. Cả nạ kamathika krương kình chọ thiên bào. Nhôm ban đam krop bụi knông chùm núi ní ở sai sập chnam. Anh đu mùi ngày ní, hai sai nâng miên đọc tiết krọc làng, cô hui yôn nâng krọc làng. Đà rạp na pra chùm nênh pi vật thô bồ rán lụi miên chan cướp kron. Đà bay ní nâng mình chọc lời, anh chắp dương tiền ó mình bản tề. Ha. Nạ nì dê trâu hai dương chắp bố kế tình đó mình bàn tề. Bọn đài nạ yô khúc rương mùi. Nhôm thua rương tình ó nê. Mình men đàm bê chắp minus hạc rô tình ó tề. Bọn đài đàm bê thua oi nạ đà trong thua ạc rô. Good bí paul vi bạ môn bê thua. Nạ xâm lọc chỉ đôn nhôm. Xâm lọc minus kê tràn. Nạ kết thach mùi nạ. Nâng trâu bàn kê kinh chăm chỉ mùi. Wat thơ bồ rán chiết đài bát bông nơ bort tê. Mình men tê. Chùm nông trơm paul miên sai gu huyen. Nạc hoạt bần wat thơ bồ rán. Kiet gà. Wat thơ bồ rán chiết tình ó đài nạ ban lô tơ bort tê. Nâng trâu bàn đạc slak thaki. Rut bần kust bab. Chmu nạ nâng stad nơ lur sao à mach chi ring ra hod. Nu chia đầm lại. Linh su vấn nẹ chne rùi hai tăng pi sai sấp chnam môn. Pê nẹ slap nẹ mình ban ni dây ở vậy tề, nẹ mình ban xôm ở vậy tề. Nẹ kron tại chạ chênh đời nghiêm ngặt. Nhôm kết thạc nhôm chne hai, tại nẹ tục cho chai srei mà nẹ. Cô chàng yên, nẹ trơ ban kê song sai tha ban sầm lập manu, rốt pun vật thô bồ rán thna chiết lùm đạp ti mùi, ông pơ púc rồi lui sầm nộp nâng ca khanh bần lom rồi bài ca vi đầm lại. Nẹ trơ ban chạp khuôn, nơi khungប្រអប់ឈើលេខ0 1 7 2នោះមានអ្វីច្រើនជាងផូស្តាងរបស់ជីដូនរបស់អ្នកនិងផែនទីកូអរដនេពេញលេញណៃឃ្លាំងនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំលាក់វាអស់40ឆ្នាំសូម្បីតែសេនវ៉ាន់ជូនក៏មិនដឹងដែរឃ្លាំងនោះមានសម្បត្តិជាតិចំនួន372វាជាបណ្ដុំដែលខ្ញុំបានរក្សាទុកអស់40ឆ្នាំតែខ្ញុំមិនអាចទ្រាំនឹងការលេងបានចាប់ពីសម្រិតសម័យសាងនិងជ័យរហូតដល់គំនូរសម័យសុងនិងយួននីមួយសុទ្ធតែជាស្នាដៃពួកវាគួរតែទៅជាមួយខ្ញុំចូលក្នុងឈូឥឡូវនេះវាជារបស់អ្នកវាសម្រាប់ជីវិតរបស់ជីដូនអ្នកថ្ងៃនេះយើងកំពុងបង្ហាញដោយមោទនភាពនៅវត្ថុចំនួន372វត្ថុបុរាណដ៏មានតម្លៃដែលត្រូវបានប្រគល់មកវិញពីបរទេសវត្ថុបុរាណទាំងនេះផ្អែកលើភស្តាងដែលត្រូវបានប្រមូលដោយលោកលីនស៊ូវេនកាលពី40ឆ្នាំមុនក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈការិយាល័យបេតិកភណ្ឌជាតិនិងអង្គការអន្តរពលបានយកពួកវាមកវិញក្នុងរយៈពេល3ខែឆ្លងកាត់ប្រទេសចំនួន7ហើយបានប្រគល់ពួកវាទាំងអស់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពក្នុងនាមសារមន្ទីរខេត្តចំពោះលោកលីនស៊ូវេនដែលបានទទួលមរណភាពខ្ញុំសូមគោរពយ៉ាងជ្រាលជ្រៅគាត់បានលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារការប្រគល់មកវិញនូវសម្បត្តិជាតិទាំងនេះយើងក៏សូមអរគុណចំពោះចៅស្រីរបស់គាត់អ្នកជំនាញវិតម្លៃវត្ថុបុរាណដែលត្រូវបានតែងតាំងជាពិសេសរបស់សារមន្ទីរយើងអ្នកនាងលីនវ៉ាន់ឈីងនាងបានបញ្ចប់ការងារដែលលោកលីននៅមិនទាន់បញ្ចប់ហេតុអ្វីមិនឡើងទៅនិយាយពាក្យពីរបីម៉ាត់ថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមិនទៅទេមែនកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំកំពុងពិនិត្យឯកសារករណីរបស់គូហួយយានខ្ញុំបានរកឃើញឯកសារនេះវាជាសម្បត្តិដែលគាត់សរសេរជូនអ្នកមុនពេលត្រូវចាប់ខ្លួនលីនវ៉ាន់ឈីងនៅពេលអ្នកអានសម្បត្តិនេះខ្ញុំប្រហែលជាស្លាប់ហើយមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយនៅសល់ពេលយ៉ាងច្រើនបំផុត6ខែខ្ញុំបានធ្វើរឿងខុសជាច្រើនក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំមិនសារភាពទេព្រោះការសារភាពគ្មានន័យប៉ុន្តែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកមុនពេលជីដូនរបស់អ្នកស្លាប់ខ្ញុំបានទៅជួបនាងជាលើកចុងក្រោយនាងបាននិយាយមកខ្ញុំថាបងប្រុសខ្ញុំមិនស្អប់អ្នកទេអ្នកបានជ្រើសរើសផ្លូវរបស់អ្នកខ្ញុំបានជ្រើសរើសផ្លូវរបស់ខ្ញុំយើងស្មើគ្នាខ្ញុំមិនដែលត្រូវបានអត់ទោសពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំទេជីដូនរបស់អ្នកជាមនុស្សដំបូងហើយក៏ជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដូច្នេះខ្ញុំទុកកូអរដល់នៃឃ្លាំងនៅបរទេសឲ្យអ្នកវាមិនមែនដើម្បីលាងបាបរបស់ខ្ញុំទេ
វាដោយសារតែមានតែចៅស្រីរបស់ជីដូនអ្នកទើបសុំនឹងរបស់ទាំងនោះពាក្យចុងក្រោយរបស់គូហួយយានវាថាអី Peace Brodid មិនសំខាន់យេ372ដុំមិនបាត់សុំបីតែមួយតើអ្នកបានឃើញវាទេ ខ្ញុំបានឃើញវាយាយអ្នកមិនមែនគ្រាន់តែឃើញវាទេគាត់នៅក្បែរអ្នកពេញមួយពេលការប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដនៃឆ្អឹងវិញ្ញាណអ្នកមិនទាន់បានរៀនវាឲ្យច្បាស់លាស់ទេចាំរហូតដល់ថ្ងៃដែលអ្នកអាចារ្យគាត់និយាយគាត់នឹងប្រាប់អ្នកដោយខ្លួនឯង យេផ្លូវរបស់ណាខ្ញុំនឹងដើរបន្ទោម្នាក់ក្រោយឡើយ